شکیل صاحب کی ساری پنشن بیٹا اور بہو کھا گئے اور شکیل صاحب فالج میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دو دو دن بھوکے گندگی میں پڑے رہتے۔ جب مہینے بعد پنشن لانی ہوتی تو بیٹے کو باپ کا خیال آ جاتا۔ ایک دن شکیل صاحب کی بیٹی آئی تو باپ کی حالت دیکھ کر بولی، ابا کا علاج کروائیں۔ تو بھائی کہنے لگا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے شوہر سے چوری بھائی کو اپنے سونے کے کنگن دے دیے اور کہا کہ ابا کا علاج کروائیں۔ بھائی اور بھابھی نے کنگن بھیجے اور مری گھومنے چلے گئے اور سوچا جب تک واپس آئیں گے تب تک ابا سے بھی جان چھوٹ چکی ہوگی۔ جب مری میں پیسے ختم ہوئے تو وہ لوگ واپس لوٹے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کلثوم نے اپنے جان سے پیارے باپ کی حالت دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، کیونکہ وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو پھولوں کی طرح پالا تھا، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں ایک ساتھ دی تھی، وہ آج اس حال میں پڑا تھا کہ ان کا بستر پخانے سے تر تھا اور بہو یا بیٹے کو صاف کرنے کی زحمت تک گوارا نہ تھی۔ کلثوم اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے باپ شکیل کو جب سے فالج ہوا تھا اور وہ بہو بیٹے کے آسرے پر پڑے تھے، تب سے ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ دو دو دن تک انہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، کیونکہ بہو اور بیٹا تو یہی چاہتے تھے کہ وہ بستر پر پڑے سسک سسک کر مر جائیں اور ہمیں ان کی خدمت نہ کرنا پڑے۔ کلثوم نے اپنے ابا شکیل صاحب کو خود صاف کیا، ان کا بستر بدلا جو نہ جانے کتنے دنوں سے ان کے نیچے پڑا تھا، جو گند اور بدبودار ہوا پڑا تھا۔ نہ جانے شکیل صاحب کیسے اس بستر پر سوتے تھے، نہ جانے انہیں رات کو کیسے نیند آتی ہوگی، مگر نیند بھی کہاں آتی ہوگی، بھوکے پیٹ پڑا نیند کہاں آتی ہے انسان کو۔ کلثوم کو اپنے بھائی کی بے مروتی اور فاقی پر انتہائی رنج تھا۔ وہ خود شادی شدہ تھی، بال بچوں والی تھی اور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار ہی باپ کی تڑپ میں آ جاتی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر مزید تڑپ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو پاس بٹھایا۔ شکیل صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی تو تھے، جن کو بچپن سے ہی انہوں نے خود پال پوس کر جوان کیا تھا، کیونکہ شکیل صاحب کی بیوی زرینہ کلثوم کی پیدائش کے 5ویں سال ہی اس دار فانی سے رخصت کر چکی تھی اور تب سے شکیل صاحب ہی ان دونوں بچوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وہ ایک اسکول میں کلرک کی نوکری کرتے تھے اور اسی سے ان دونوں بچوں کی اچھی پرورش کی تھی، انہیں پڑھایا لکھایا تھا اور ان کی شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کیا تھا کہ اب تو گھر بیٹھ کر کچھ عرصہ سکون سے رہیں گے۔ مگر شکیل صاحب کا یہ خواب خواب ہی رہا، کیونکہ اب تو اصل رشتوں کی پہچان کا وقت ہوا تھا۔ شکیل صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوئے، انہیں فالج کا دورہ پڑ گیا اور یہ اٹیک اتنا شدید ثابت ہوا کہ وہ بستر کے ہی ہو کے رہ گئے، اور جس اولاد کو اس نے ماں اور باپ دونوں پل کے پالا تھا، آج وہیں بیگانی ہو گئی تھی، خاص طور پر ان کا بیٹا احمد، جس نے شادی کے بعد اپنے باپ کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ضرورت صرف ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑتی تھی، کیونکہ اس تاریخ کو پنشن آتی تھی۔ شکیل صاحب کی ریٹائرمنٹ پر جتنی پنشن انہیں ملی تھی وہ لاکھوں میں تھی، اور شکیل صاحب کو تو اس سے کچھ بھی نہیں بچا تھا، بلکہ سارے پیسے احمد نے وصول کیے تھے، یہ کہہ کر کہ باپ کا بوجھ اب ہم نہیں اٹھانا ہے۔ بہن کو بھی اپنا حصہ نہیں دیا تھا۔ شکیل صاحب بہت ہی زیادہ بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ بیٹے اب جوان ہو جائیں تو باپ کے منہ کو آ جاتے ہیں۔ یہی حال احمد کا بھی تھا۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں اپنے ماتھے پہ رکھ لی تھی اور بالکل اپنے بیوی کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ جیسے جیسے اس کی بیوی اس کے کان بھرتی تھی وہ ویسے ویسے ہی کرتا تھا۔ وہ مکمل طور پر رن مرید تھا۔ اسے اپنے باپ کے احسانات بالکل بھول چکے تھے، کیونکہ اس کے باپ نے تو ماں کی کمی بھی پوری کی تھی اور باپ کی بھی اولاد کو پڑھایا لکھایا، مگر وہ پھر بھی باپ کے پیسوں کے لالچ میں ہی تھے۔ کلثوم کی شادی تو شکیل صاحب نے اپنی بہن کے بیٹے سے کر دی تھی، جو کہ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور اپنے گھر میں خوش تھی اور آسودہ بھی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی باپ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک خوددار اور احساس کرنے والی بیٹی تھی، احمد کی طرح خود غرض نہیں تھی، کیونکہ ماں باپ کے آخری عمر میں بیٹیاں ہی ان کا سہارا بنتی ہیں، بیٹے تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب جب کبھی کلثوم آتی، اپنے باپ کا یہ حال دیکھتی، جس نے کبھی اپنے جسم پر ایک بوند میل بھی نہیں چپکنے دی تھی، ان کا یہ حال دیکھتی تو خون کے آنسو روتی، اپنے بھائی کو بار بار احساس دلاتی کہ ابا جان کا کچھ تو خیال کر لیا کرو، کیونکہ شکیل صاحب نے اپنی ساری جمع پونجی احمد پر لوٹا دی تھی، مگر وہ انتہا کا نمک حرام تھا۔ آج بھی کلثوم جب شکیل احمد سے ملنے، ان کی خیریت دریافت کرنے آئی تو اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگی، کیونکہ اس کے باپ کا بستر بہت ہی گندا پڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اتنے دنوں سے اسے صاف ہی نہیں کیا ہو۔
कलसूम साथ साथ रो रही थी, अपने बाप से माफ़ी मांग रही थी और इसका बिस्तर भी बदल रही थी। शकील साहब भी बस आंखों से आंसू बहा रहे थे, क्योंकि फालज होने की वजह से इनकी ज़ुबान भी हरकत नहीं करती थी। जब अहमद काम से घर आया तो कलसूम ने इसे अपने पास बैठा कर कहने लगी, अहमद देखो तो सही, अब्बा जान का क्या हाल हो गया है। वो बिल्कुल ही बिस्तर के होके रह गए हैं और सफाई वगैरह भी नहीं करते। तुम लोग खुद नहीं कर सकते तो कोई नर्स ही रख लो इनके लिए। उन्होंने आज तक जितना भी कमाया है तुम पे ही लुटाया है। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम अपने बाप पर इनके इस हाल पर रहम करो? खुदा ना करे कि तुम पर भी कभी ये वक्त आए और तुम्हारी औलाद भी ऐसे ही मुंह मोड़ ले, तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? कलसूम ने अपने भाई पर काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हमला किया था, मगर इसके कान पे जूं नहीं रंगी थी। कलसूम कहने लगी कि अब्बा जान का इलाज ही करवा लो, इनकी सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं और दिन ब दिन वो सूख के कांटा बनते जा रहे हैं। क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? क्या तुम इनकी सारी मेहरबानियाँ भूल चुके हो? इसने जैसे भाई को एहसास दिलाना चाहा, मगर इसका तो खून बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुका था। कहने लगा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं कि बाप के इलाज के लिए मैं कौन सा लैंडलॉर्ड हूँ जो मेरी मिलने चाह रही हैं? वो इस कदर बेमरवती से बोला कि कलसूम दंग रह गई। कहने लगी, अब्बा की पेंशन सारी तुमने ही रखी है, मैंने तो इसमें से अपना हिस्सा भी नहीं लिया, और महीने बाद जो अब्बा की पेंशन आती है वो भी अच्छी खासी रकम होती है। क्या इसमें अब्बा की दवाइयाँ भी नहीं आ सकती? तुम्हारे इतने ही खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे। जिस पर अहमद नहुवत से बोला कि तुम्हारी नज़र तो इसी पेंशन पर अटकी हुई है। शादी के वक्त तुम्हें अब्बा ने इतना ज़्यादा जहेज दिया था, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया था, इतना ज़्यादा जहेज है। और अहमद की इस बात पर तो कलसूम बिल्कुल ही सख्ते में आ गई थी। अहमद इस कदर शफाक होगा इसने कभी सोचा भी ना था। शर्म दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ना कि एहसास दिलाने का, क्योंकि ना तो वो इसमें शर्म थी और ना ही एहसास। कलसूम खामोशी से अपने भाई के पास से उठ गई। कलसूम अपने बाप को इस हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर इसके पास और कोई चारा नहीं था। वो इस घर से निकल आई, न जाने इसके पीछे इसके बाप की क्या हालत हुई होगी। आज तो इसने अपने बाप को खाना भी खिला दिया था और इसके कपड़े भी बदल दिए थे, और वो जानती थी कि इसके बाद इसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, मगर इसे घर की भी मजबूरी थी। बार बार इसके शोहर की कॉल आ रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आ रही, बच्चे रो रहे हैं, तुम कहाँ चली गई हो? कलसूम बेचारी बहुत मजबूर थी, मगर इसका दिल गम से फटा जा रहा था। आज तो अहमद के रवैये ने दिल तोड़कर रख दिया था। कोई बेटा इस कदर सख्त दिल कैसे हो सकता है कि बाप की सारी मेहरबानियां ही भूल जाए, एक लम्हे में सब फरामोश कर जाए? ये सोचते सोचते कलसूम घर चली गई। इसके घर के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि वो अपने बाप के लिए दवाइयाँ ले सके या इसका इलाज करवा सके या इसके लिए कोई नर्स रख सके। कलसूम के शोहर तफैल की कपड़ों की दुकान थी और इसमें मुश्किल ही से बच्चों का गुजारा होता था और अपना पेट भरता था। ऊपर से बच्चों के स्कूल के खर्चे भी अलग थे, इसलिए कलसूम को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने बाप की मदद करे, जो कि महीने की तनख्वाह होने के बावजूद भी अपने बेटे के रहमो करम पर पड़ा था। और बहू तो इस कदर संग दिल थी कि इससे बात करना ही फजूल था। यकीनन अहमद के कान भर भर के इसने भी अहमद को अपने जैसा बना लिया था, इसलिए किसी भी किस्म की कोई भी जज्बाती ब्लैकमेलिंग इस पर असर ही नहीं कर रही थी। कलसूम जानती थी कि हर महीने की पहली तारीख को अब्बा को नहला धुला कर तैयार करता है ताकि वो इसके साथ जाए और पेंशन ले सके। तब तो इसे बड़ा ख्याल आ जाता है अब्बा को नहलाने का। तब तो इसे घिन नहीं आती अब्बा से, ना ही इसे कोई अपना काम याद आता है, क्योंकि इसे अब्बा से मतलब होता है कि इस पेंशन की सारी रकम वहीं हथे आए। वो दोनों मियाँ बीवी ही अजाज परस्त थे, 4 दिनों में पैसे उड़ा कर रख देते थे और फिर सारा महीना अपनी नादारी का रोना रोते रहते थे कि महीना कैसे गुजरेगा। सुनाते तो वो शकील साहब को ही थे कि हम खुद इतनी मुश्किल में गुजर बसर कर रहे हैं, आपको दवाइयाँ कहाँ से ला कर दें और खिलाएं। कुछ दिन जो ही गुजरे थे और कलसूम कुछ दिन बाद अपने अब्बा के घर दोबारा आई। इसने अपने दुपट्टे के पल्लू में कोई चीज़ बांध रखी थी, जो शायद वो अपने घर वालों से भी छुपा कर लाई थी। वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि इसके सोने के कंगन थे, जो कि शकील साहब ने ही इसे पहनाए थे इसकी शादी के वक्त। वो सोने के कंगन शायद आज अब्बा ही के काम आ जाते, क्योंकि इसने अपने शोहर से छुप कर ये काम किया था। इसका शोहर भी अहमद की तरह ही लालची तबीयत का मालिक था। वो भी कहता कि बस अपना पेट ही इतनी मुश्किल से पार रहे हैं, अब दूसरों का वो बाल अपने सर पे क्यों ले लें। वैसे भी इसके छोटे छोटे बच्चे थे, इनका मुस्तकबिल का भी सवाल था, मगर कलसूम को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने बाप की इस हालत को बेहतर बनाना था। इसलिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो ये सोने के कंगन बेचकर पैसे की
ان کے علاج پر لگا دے تاکہ شکیل صاحب کچھ تو چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں اور اپنے بیٹے کے اور بہو کے محتاج ہو کر نہ رہ سکیں، کیونکہ محتاجی بہت بڑی لعنت ہے۔ کلثوم جب شکیل صاحب کے پاس آئی تو ان کی حالت ویسے ہی تھی جیسی ایک فقیر کی ہوتی ہے، جو کہ اپنی جھگیاں میں بالکل ناداری کی حالت میں اور محتاجی کی حالت میں کسی کے رحم و کرم پر پڑا ہو۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کلثوم کا چہرہ دیکھتے ان کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی رمق آ جاتی۔ وہ کلثوم کو ایسے دیکھتے جیسے بھوک سے بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور کلثوم اپنے باپ کی یہ نظریں سہ نہ پاتی، شرم سے پانی پانی ہو جاتی، اس کی نظریں جھک جاتی تھی، مگر وہ بیچاری بھی کیا کرتی، کیا اسے گھر کی مجبوری تھی۔ آج بھی وہ بڑی مشکل سے طفیل سے جان بچا کر بچوں کو پڑوسن کے حوالے کر کے آئی تھی کہ انہیں ذرا سنبھال لینا، میں اپنے باپ کی طرف جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ کلثوم نے سب سے پہلے تو اپنے باپ کا بستر تبدیل کیا، ان کو نئے اور اجڑے کپڑے پہنائے اور ان کی بدبو ختم کی۔ شکیل صاحب تھوڑے سے آسودہ ہو گئے تھے۔ اس کی نظروں میں کلثوم کے لیے شکر گزاری تھی کہ حالانکہ وہ کلثوم کے باپ تھے پھر بھی وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ باپ اپنی اولاد کا احسان مند ہو جائے، حالانکہ باپ کے احسانات تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اولاد انہیں چاہ کر بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ کلثوم کی آنکھوں میں اپنے باپ کی ایسی نظریں دیکھ کر آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ ابا جان مجھے اس طرح نہ دیکھیں، میں نے تو آپ پر کوئی بھی احسان نہیں کر سکی جو آپ نے ہم بہن بھائیوں پر کیا ہے، مگر بھائی تو احسان فراموش نکلا ہے، اسے تو اپنی بیوی سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ ہر وقت اس کے کان بھرتی رہتی ہے۔ کلثوم اپنے باپ کے سامنے پھٹ پڑی، کیونکہ باپ کی حالت دیکھ کر اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، مگر شکیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا کہ ایسے مت کہو۔ وہ اپنی نظروں سے ہی اسے سارا کچھ سمجھا رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ کیسے باپ تھے، کتنا بڑا دل تھا، ایسے باپ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، مگر احمد تو سدا کا بد نصیب تھا۔ ضرور وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پچھتائے گا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ انسان دنیا میں ہی ادا کر کے جاتا ہے۔ مگر شکیل صاحب پھر بھی احمد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے تھے۔ کلثوم شکیل صاحب کی حالت درست کرنے کے بعد احمد کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اے سی کے نیچے پڑا آرام کر رہا تھا۔ کلثوم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے اور اس سے کہے کہ اے سی کا بل ادا کرنے کے پیسے آ جاتے ہیں، مگر ابا کی دوائیوں کی چند ہزار تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت ملے تو تم ابا کا دھیان کرو۔ مگر وہ یہ سب کچھ سوچ کر ہی رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے دشمنی نہیں لینا چاہتی تھی، یہ نہ ہو کہ شکیل صاحب پہلے والی حالت سے بھی بری حالت میں آ جائیں۔ اس لیے وہ بڑے صبح سے احمد کے پاس بیٹھی اور اپنی چادر کے نیچے سے چھپے کنگن نکال کر احمد کو تھما دیے۔ کہنے لگی یہ کنگن میری شادی کے ہیں، جو کہ ابا نے مجھے تحفے کے طور پہ دیے تھے، مگر ان کے احسانات میری ذات پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کنگن ہے، تم انہیں بیچ کر ابا کا علاج کرواؤ، کیونکہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ میں ابا کے پیچھے اسپتالوں کے دھکے کھا سکوں۔ میں آج بھی بڑی مشکل سے اپنے شوہر سے نظر بچا کے آئی ہوں۔ وہ کلثوم کی باتیں سن رہا تھا یا نہیں، مگر اس کی نظریں جیسے کنگن پر گھڑ سی گئی تھی۔ اچانک اس کی بیوی بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی ارے سونے کے کنگن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس سے پہلے کہ کلثوم کنگن چھپاتی اس نے خود ہی دیکھ لیے تھے۔ اب کلثوم چاہ کر بھی ان کو چھپا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کہیں اس کی بیوی یہ کنگن بھی ہتھیا نہ لے، اس کے باپ کا علاج پھر ہونے سے رہ جائے۔ احمد نے وہ کنگن کلثوم سے لے لیے، کہنے لگا تم فکر کیوں کرتی ہو کلثوم، وہ میرے بھی باپ ہیں اور مجھے بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے کہ تمہیں۔ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں ان کا ضرور علاج کرواتا، مگر تمہارا شکریہ کہ تم نے اپنے باپ کی پرواہ کی، آخر کو بیٹیاں ہی باپ کے کام آتی ہیں۔ میں تو شاید بدقسمت ہوں جسے باپ کی خدمت کرنا بھی نصیب نہیں۔ وہ اتنی ڈھٹائی اور مسکینیت سے اپنی بے شرمی کے قصے سنا رہا تھا کہ کلثوم جل کر رہ گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ کہنے لگی کہ ان کنگن کو بیچ دو اور ابا کا علاج کرواؤ، کیونکہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر ان کی محتاجی دور ہو جائے گی تو تم لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ کلثوم نے احمد کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ احمد نے کہا کہ تم فکر ہی نہ کرو اور بے فکر ہو کر گھر جاؤ، ابا کا علاج مجھ پر چھوڑ دو۔ احمد نے جلدی سے وہ کنگن اپنی جیب میں رکھ لیے تاکہ کلثوم کا ارادہ بدل نہ جائے۔ اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اچھی بیوقوف بہن ہے، اپنے لٹیرے بھائی کو سونا دکھا کر اس کا ایمان مزید خراب کر رہی ہے۔ کلثوم بیچاری بھولی بھالی سی تھی، اسے اس حد تک یقین نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس قدر فاقیت پر اتر آئے گا۔
मगर जब इंसान का ईमान डगमगा जाए तो वो फिर अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है और दूसरों की नज़रों में भी। कलसूम के जाने के बाद अहमद कंगन को गौर से देख रहा था कि कहीं ये नकली तो नहीं। इसकी बीवी आई और अहमद के हाथ से कंगन झपट लिए। कहने लगी, यार इतने खूबसूरत कंगन हैं, मुझे तो किसी ने ना पहनाया। हालांकि ससुराल वालों का हक होता है कि बहू को कंगन पहनाए। अहमद अपनी बीवी को देखता रहा। कहने लगा, तुम क्या चाहती हो, मैं इन कंगनों का क्या करूं? वो तो बिल्कुल ही अपनी बीवी का गुलाम था। जो बात वो कहती थी वही करता था। यूं लगता था जैसे इसकी बीवी ने इस पर कोई जादू किया है या इसे अपना असीर बना दिया है। एकदम से कहने लगी, उफ कितनी गर्मी है, जहाँ बार बार लोड शेडिंग हो जाती है। कराची का मौसम तो तुम्हें पता है किस कदर गर्म है, और तुम मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए थे। अहमद बासत से मुस्करा दिया। कहने लगा, तो क्या हनीमून जाने का इरादा है तुम्हारा? जिस पर इसकी बीवी कहने लगी कि इरादा तो अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर हमदर्दी का जज्बा न जागा तो हनीमून पर जाने में क्या कबाहत है। इसका इशारा शायद अहमद के बाप की तरफ था। अहमद कहने लगा कि अब्बा का इलाज अब मुमकिन नहीं है। कलसूम तो झल्ली है, इसे कुछ पता ही नहीं। भला फालिज का इलाज भी मुमकिन हो सकता है क्या? इसलिए अब्बा पर पैसे ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। और अहमद की बीवी यही तो चाहती थी। कहने लगे कि चलो मरी घूमने चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग ही हो जाएगी। ये कहते साथ ही अहमद और इसकी बीवी मरी जाने की तैयारियों में लग गया है। अहमद ने वो कंगन एक सुनार को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल लिए। इसने अब्बा को थोड़ी बहुत दवा के पैसे दिए और अपनी बीवी के साथ चलता बना। वो दोनों मियाँ बीवी अजाश परास्त थे। इनके हाथ में 4 रुपये आ गए थे। जब तक वो इन्हें उड़ा ना देते इन्हें सुकून नहीं मिलना था। इधर कलसूम अपने घर में सुकून से थी कि अब तो इन पैसों से अब्बा का इलाज हो जाएगा। कलसूम के वो कंगन इसके शोहर ने लाकर में छुपा के रखे हुए थे और लाकर की चाबी इस दिन कलसूम के हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से इसने कंगन निकाल लिए थे। आज इसका शोहर अजलत में घर आया। कहने लगा, लाकर की चाबी कहाँ है? कलसूम परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, खैरियत तो है? जिस पर इसका शोहर कहने लगा कि मेरी दुकान में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। लगते हैं मुझे वो कंगन बेचने पड़ेंगे ताकि मैं खसारे को पूरा कर सकूं और हम सड़क पर ना आ जाएं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और कलसूम के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसका बीपी एकदम से लो होने लगा। जैसे ही शोर ने लाकर खोला, कंगन वहाँ से गायब थे। वो कलसूम पर चीखने चलाने लगा कि कहाँ तुमने कंगन गुम किए हैं, मुझे निकाल कर दो वरना इस घर से चली जाना। कलसूम इसकी मन्नत समाजत करने लगी कि मेरे अब्बा बिस्तरे मार्ग पर पड़े थे, इसलिए मैंने कंगन बेचकर इनके इलाज के लिए पैसे अहमद को दे दिए हैं। तफैल कहने लगा कि अहमद तो अपनी बीवी के साथ मरी घूमने चला गया है। यकीनन वो तुम्हारे ही कंगन के पैसों से सैर सपाटे करने गया था। तुम जाओ और अब अपने अब्बा का इलाज खुद ही कर लो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसने इसको घर से निकाल दिया। उधर कलसूम रोती धोती अपने बाप के घर जा पहुंची। इसके बाप की हालत वैसी की वैसी ही थी। इसकी जेब में 4 पैसे डालकर गया था अहमद। कलसूम तो सर पकड़ कर बैठ गई थी। इधर अहमद अपनी बीवी के साथ मरी में गुलछरे उड़ा रहा था। वो तो यूं हवा हो लग रहे थे जैसे नए नए शादीशुदा जोड़े हों। जब वो मौज मस्ती करके सारे पैसे लुटाकर हनीमून से घर वापस आए तो घर आते ही साथ ही आसमान इसके सर पर गिरा। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि शकील साहब बहुत ही खुशहाल हंसते मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे। अब तो वो चल फिर भी सकते थे और कलसूम इनकी आज़ादारी में लगी हुई थी। बच्चे सैन में खेल रहे थे। इतनी ज़्यादा खुशहाली घर में देखकर अहमद के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। वो शकील साहब के पास आया और कहा कि अब्बा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि आपने अपना इलाज करवा लिया और ठीक भी हो गए? जिस पर शकील साहब ने कहा, मेरा एक दोस्त था जिस पर मैंने कभी एहसान किया था। वो एक डॉक्टर है। इसने मेरा मुफ्त में इलाज किया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तो अपनी बेटी का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि इसी ने मेरे दोस्त से रब्ता किया था, क्योंकि मेरी बिल्कुल ही हालत गैर हो चुकी थी और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि इस घर का बंटवारा कर दूं। एक हिस्सा तुम्हारा होगा, दूसरा हिस्सा कलसूम और इसके बच्चों का, क्योंकि जब तक तुफैल का दिमाग ठिकाने नहीं आता कलसूम इधर ही रहेगी अपने बाप के साथ अपने घर में, और जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे वो मैं और कलसूम और इसके बच्चों पर खर्च करता रहूँगा, क्योंकि ऐसी बेटियां तो खुदा दुआओं से देता है। अहमद अपने बाप की बात सुनकर परेशान हो गया और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि इसने अपने बाप की शक्ल में बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ से लुटा दिया था। अब सफाई पछतावे के के पास कुछ हासिल ना था, क्योंकि वो पहले ही
باپ کی کمائی پر پل رہا تھا۔